தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் ஆஸ்டின். நேற்று பீட்டர் ஃப்ரெட்ரிச் அவர்களை நேர்காணல் செய்தபோது தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியிலே ஆங்கிலத்திலா நேர்காணல் என பல்வேறு பதிவுகள். இன்றும் அவருடன் ஆங்கிலத்தில் தான் 3வது நாளாக உண்ணாவிரதம் இருக்கின்ற உண்ணாவிரத அறப்போர் அமெரிக்காவில் நடத்துகின்ற அமெரிக்கரோடு நாம் ஆங்கிலத்தில் தான் நேர்காணல் செய்ய இருக்கிறோம். அந்த நேர்காணலை துவங்கும் முன் உங்களுக்கு ஒரு தமிழிலே ஒரு முன்னுரை. ஒன் மேன் ஆர்மி என்று சொல்வது போல தனி மனிதனாக அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டு இந்தியாவிலே நடக்கிற ஒடுக்குமுறைகள், மதவெறித்தனங்களுக்கெல்லாம் தனியாக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற பீட்டர் ஃப்ரெட்ரிச் அவர்கள் ஒரு ஊடகவியலாளர், ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர். அவர் இன்று 3வது நாளாக உண்ணாவிரதத்தில் இருக்கிறார். அவரை நாம் இன்று அவருடன் பேச இருக்கிறோம். The one-man army, Pieter Friedrich. We don't know whether Modi got scared by the hunger strike of Pieter Friedrich, but there are a lot of BJP and RSS supporters they got scared of. The messages and the hatred we receive and the accusation they make. Why Tamil America TV is supporting a Pakistani agent? Why they are supporting an anti-national? That shows. So it has shaken them. As a one-man army in America, he is standing up, speaking up with like-minded Indian Americans. And today is the third day. Third day is a hunger strike. So we are going to talk to him. Let us welcome Pieter and let us hear about his hunger strike. Thank you, Austin. I'm glad to be here and speaking with you once again. You know, I spoke with you just a couple of days ago when I first launched this. Now I'm coming to the close of day 3, and I'm glad to come to the close it out by speaking with you. Hey, thank you, Peter. Thank you so much for giving time. I mean, I know it's very late here in the East Coast, but like you have been fasting. Peter, you know, like we cannot underestimate the power you have, because the hatred we receive, the messages we receive, it shows you are being watched, you are being monitored. When we get, this kind of hatred, right? So you have been monitored. People are worried about it. They claim that you are a Pakistani agent, you are anti-Indian, a lot of things. Yeah. So tell us, let us, for the viewers who see this program today, right? So give us, little introduction. What made you to do this hunger strike? I appreciate that and thank God for whatever little power or influence I might have. But the reason I'm on this hunger strike is because I'm trying to reach the heart, the conscience of somebody who has much more political power than I do, which for me, I have no political power. And that is Ro Khanna. I went on this hunger strike beginning the morning of 25 January in order to demand that U.S. Congressman Ro Khanna, who's from the California Bay Area, use his political power and the access that he has, the platform that he has to reaching the ears of the world and the ears of other people in the American government, to go on the floor of the U.S. House of Representatives and speak against the ongoing, and ongoing is something I cannot emphasize enough, the ongoing anti-Christian violence in Manipur. So it's a very small ask that I have of Ro, who's I know personally, but it's a very small ask. I'm not asking him for introducing a bill in U.S. Congress or a resolution. I'm not asking him to alter the direction of U.S. foreign policy towards India. All I'm asking him to do is to raise his voice, even ever so briefly, in the U.S. House floor of Representatives on behalf of the suffering Christians in Manipur, to call for peace and to make history by doing so. And thank you, Peter. I would add to that, one of the reasons among several that I've selected Ro Khanna to make this ask of, to make this demand of, is that Ro's grandfather actually was a freedom fighter named Amarnath Vidyalanka. And his grandfather
was a man who Ro has passionately invoked many times as being somebody that has influenced Ro's passion for human rights and Ro's own personal belief in a vision of India, the same vision of India as his grandfather, of a democratic, secular, pluralistic, and free nation. And Ro's grandfather, Amarnath Vidyalankarji, he actually, as he was a freedom fighter in the struggle for India's independence, he himself was actually sent to prison, as I understand, on at least 2 occasions, including once, from what I understand, even being sentenced to 2 years in prison just for an article that he wrote. And my message to Ro is, as I'm seeking to wage a satyagraha and to stand in solidarity with Ro's grandfather's vision for India, that Ro would look to what his grandfather did and how his grandfather was imprisoned, and consider that in the India that is that we see today, that the same treatment is being meted out. There's a need for similar people to walk that path in India, just like Ro's grandfather did. And there is also a special need for it, because just like Ro's grandfather was jailed so many decades ago, simply for voicing an opinion and writing an article, this exact same thing today is happening in India. People are not free to voice their opinions. Academics can be arrested, journalists can be arrested, activists can be arrested, social workers can be arrested. And then, of course, not just arrested, but we've seen now in Manipur, people can be massacred in the streets with total impunity, with the government allowing it to continue now for almost 3 months. Well, Ro's in a very special position because his grandfather, Amarnath Vidyalankar, set an example that has inspired Ro, that touched his heart even to this day. The legacy of his grandfather guides Ro's mind, his passions, and I think also guides his conscience as well. Ro is in a position, unlike his grandfather, way back when, during that struggle for freedom, where Ro can speak without fear of being jailed. I can speak without fear of being jailed. And so because Ro's voice goes so much farther than mine, and because of the example set by his grandfather, I'm appealing to Ro to take these few seconds to speak up in the House floor in a way that the people in India cannot do, in a way that when his grandfather was doing, his grandfather was putting himself at risk to do so. And Ro Khanna will not be putting himself at risk. He's not at risk of jail if he speaks. I'm asking Ro to speak and to do so in inspiration by his grandfather's example. Thank you so much, Peter. So thank you for telling us what is my inspiration. And I personally, see you as you live the message. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So you are there to voice wherever there is injustice, right? So we see. And yesterday, you have a specific objective, very achievable objective. You just want a congressman to take on the floor and talk about Manipur, right? It's not something, not doable. So you have a very, very objective. Right? It's a very small ask. Very good, yeah. So, could you tell us, from the day one, after we talked, so what are the things happened? I know he came to your Twitter and he responded saying that take care of your health, seek medical professional help. And after that, what happened? Could you, tell our viewers? So after that, you are on the 3rd day, so the 2nd day and today. So what happened? Yeah, I believe we talked about that. As soon as I announced that I was going on hunger strike, I immediately texted Ro to let him know that I was doing this, and he responded. And Ro has an upcoming trip to India in August, in early August, I believe. Excuse me. And he told me, he wrote back very swiftly, and he told me basically that in his upcoming trip that he intends to raise the Manipur issue, as I understand it, with government officials in India, and as I interpret it, behind closed doors, meaning that there would be no public statement by Ro on this, that he is interested in engaging on the issue, but he's not interested in doing it in a way that draws public attention. And that kind of a approach, I believe, is
not the need of the hour. I think that that's been tried and failed by so many of our government officials in America who have been engaging on these issues with Indian officials privately, and that the need of the hour is for people to begin standing up boldly and publicly, stating in principle that what's happening right now is unacceptable. So that was my response to him. I don't agree with him doing this privately. He has to take the House floor. He posted on my Twitter account publicly, and he basically said, I hope you stay safe and healthy and take care of yourself, and that you are under the monitoring of medical professionals. And the thing is, I don't know how Ro meant that. I'll take it with benefit of the doubt as meaning it for the best. But the thing is, that kind of a response on the first day of me doing this struck me as really insulting, and not insulting to me, but insulting to the people of Manipur, because the people of Manipur are being, because I'm here, I'm safe in America, and the only thing that I'm doing is I'm simply not eating. That's all that I'm doing. But I'm safe. Nobody's attacking me. The police aren't coming after me. There aren't not armed militants coming after me. My house is not at risk of being burned down. I can stand up and declare my religion freely. I can voice my opinion freely without being attacked or arrested or anything else. In Manipur right now, in contrast, so many people are, they're being murdered. They're being slaughtered in the streets. They're being massacred. They're being beaten up. They're being shot to death. They're being beheaded. They're being burned alive. There's accounts of babies, of infants, of young children under the age of 10, under the age of 8, being murdered, with complicity of this BJP government in that's ruling over Manipur, with complicity of the central government in Delhi, with no hope right now because of that complicity that this ongoing massacre will come to any swift end anytime soon. And so for Ro to express this to me, to tell me, as I'm saying, that I am asking him to please speak against the anti-Christian violence, anti-Christian massacre in Manipur, for him to come back and his only words are to tell me to take care of my health, I feel it's a deep insult to the people of Manipur. And I hope that Ro didn't mean it that way. And that's why I would double down and say, Ro, please speak out. Show the people of Manipur that you truly care about them, about what's happening, that you truly do have this devotion and this passion for human rights buried deep in your heart. You've been so swift, and I applaud you and commend you for that. And so many people love you for it. You've been so swift to speak vociferously and courageously, boldly, unapologetically on many other human rights issues of great concern around the world. Well, Ro, especially being in the position that you're in as co-chair of this India caucus in the U.S. House of Representatives and other positions you hold, but especially that one, you have a duty. You have a duty to your grandfather's legacy. You have a duty to the homeland of your parents, to speak out against what is happening. So thereafter, Austin. Since then, the first day that I began this hunger strike, there has been no further word from Ro Khanna. However, people have taken this up. I've been on Twitter Spaces. I've been on live spaces here on Zoom with supporters. We have here 2 people who have kindly and boldly stood up in solidarity to wage their own satyagraha and to take on their own fasts, their own hunger strikes from the very first day that I began. Kirti and Sean, and we have people on social media, especially on Twitter, who are just so enthusiastically pushing this issue. I've been privileged, humbled to hear from many Manipuris over the past few days
who've told me their stories. I've listened to some of their stories. I want to hear many more. And they've told me accounts of the loss of property, the loss of life of relatives, the trauma that they're suffering from. And I want to hear their stories, but especially because I lack political power in America. I want people who hold it, who have a connection to India, who have a deep love for India, who have a deep passion and love, desire for human rights, like Ro Khanna. I want him to be hearing the stories of these Manipuri people. And so going forward, we'll continue. We'll see, hope and pray for attention to grow to this issue, for strength to continue waging this struggle, for Ro's conscience to be pricked, for his ears to be opened, and for him to be willing to hear what people are saying. As so many people are saying, people are blowing up the phones at his office from everything I'm hearing. And that is my ask for anybody that stands in solidarity, is I have asked people to do 3 things. There are 2 phone numbers for Ro Khanna's office. One is for calling for voicemail. One is for calling or one is for sending a text. And then there's an email for Ro Khanna's office as well. And I've given these out on social media. I've shared them, of course, with you, Austin. I'm asking for people to don't do one, do all 3. You call his office and leave a voicemail. You text the phone for the other number and you send the same message. And what is that message? Is this simple ask, very simple ask. Ro, I am asking you to please go on the floor of the House and speak against the ongoing anti-Christian massacre in Manipur. And then the third thing is email Ro. And I'm also asking people, if you did that, please do it again. Be respectful, obviously, maybe do it once a day. But if you did it yesterday, do it again today. If you did it today, do it again tomorrow. Don't let Ro forget the people all around the country of the US and people outside the country. Many people in India want him, are begging him, are pleading him to not only do the right thing, but to listen to their suffering and to let his heart break for it, and then act upon that by speaking out on the House floor. Very, very well said, Peter. And we are also, there are hundreds and thousands of Indian American here who are supporting you. They're also very sad and ashamed of the silence by Ro Khanna, a Congress representative, an American, requesting, that you need to, then you just respond in Twitter saying that, oh, take care of your health, right? And you very well said, now you are not worried about your health. You are worried about the people who are suppressed and oppressed, are victims of violence in Manipur. Very, very well said. And I have seen comments, people saying that Pieter Friedrich is American Gandhi, right? And people saying that, oh my God, we are blessed to have Peter. So now we have 2 more people, 2 of your supporters, they have joined this fast, right? So do you have any plan? Now I'm going to talk to them after having chat with you. So do you have any plan? Tomorrow that you have given an action plan for your supporters to do, right? To call Ro Khanna and social media. Do you have any plan? How long you are going to continue this fast in case, he doesn't respond? I intend to continue this fast indefinitely at the moment. I have no plans to break it. And my call is for Ro to act. I believe that this is what's happening in Manipur right now is the absolute worst anti-Christian violence that has occurred in the modern Republic of India ever. It has surpassed what was once the worst, which was the Kandhamal pogrom in the state of Odisha in 2008. And this is part of a larger pattern. Manipur is of great concern, and the Manipuri people and the Kuki-Zo tribal people in particular deserve our attention and our compassion intensively right now, and our love and our care as they're going through all this pain, trauma, and suffering. But this is part of a larger pattern that we've seen developing throughout the entire country of India over the past 9 years, but with increasing speed, blitzkrieg speed over
especially the past 2 or 3 years, as we're seeing these what began with routine pattern of lynchings, especially of Muslims, now developing into these open calls for genocide by prominent Hindu nationalists, even BJP and RSS leaders all around the country. We're seeing these routine, constant attacks on churches, church services, all around the country, where mobs of hundreds of armed men, accompanied by the police, they burst in and they attack the worshipers, and they hand them over to the police, and the police slap charges on the victims instead of the perpetrators. We're seeing so many things developing, such a huge pattern of violence growing around the country of India, particularly targeted against Christians and Muslims, but also against Dalits and Sikhs and many others. And then, of course, this massive authoritarian crackdown, which has brought India to the brink, where India now today is on the verge of being an outright fascist nation, fascist state, as the ability to voice out, to be a journalist, to be anybody that dissents, to be anybody that criticizes the government, to be anybody that exercises free expression, free speech, free assembly, any freedom of religion, any of these freedom of press, any of these freedoms, where the ability to exercise those freedoms is being almost completely stripped away. That's where we stand right now. Thank you, Peter. Peter, there are a lot of dialogue and conversation, a demonstration happening across the US, not only in the US alone, even other countries, international community, people started talking. And among them, your inspiration, right? Your action has inspired many people. They talk about you. And even, the hatred we receive, it shows that, so you have shaken, right? The people who talk ill about you. And there are a lot of other people, in many groups I am part of, they talk about Peter. They call you hero. They are very happy and excited when you say that you'll be going for that prayer vigil in UN, right? So they say, hey, Peter is going to come here. So you are kind of a model and inspiration to Indian American community, right? Practicing satyagraha in this country. Thank you for that. Thank you for standing up this cause. And I'd like to hear from Sean and Kritika. Before that, do you want to say anything to our viewers? No, thank you so much, Austin. And I just hope that if people look at what I'm doing and they appreciate it, that it would inspire them to take their own actions. And at the end of the day, I hope that whatever actions people see me taking and doing, that they see in those actions me seeking to manifest glory to God. Thank you, Peter. Thank you so much. So I'm going to talk to your other two supporters. ஆப்பிரிக்காவிலே காந்தி விழுந்த போது இந்தியா எழுந்தது. அதுபோல இன்று பீட்டருடன் இருந்து 2 இந்திய நண்பர்கள் அவர்களும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை துவங்கி இருக்கிறார்கள். 2 Indian friends have started hunger strike along with Peter. So we are going to talk to them. And first, let me get Sean. வணக்கம் ஷான். நம்ம தமிழ்ல பேசலாமா, இங்கிலீஷ்ல பேசலாமா? தமிழ்லே பேசலாம். தமிழ் அமெரிக்காவுக்கு தமிழ்லே பேசிடலாம். நிச்சயமா ஷான். ஷான், உங்களை பார்க்கிற போது உங்களுக்கு எப்படி கடவுள் உங்களுக்கு மட்டும் 28 மணி நேரத்தை கொடுத்திருக்காரா நான் பொறாமப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த அளவு நீங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, தொழில், அதையெல்லாம் தாண்டி இப்படிப்பட்ட ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு போராட்டத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது மட்டுமல்ல, உண்ணாவிரத போராட்டத்தை பீட்டரோடு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த பீட்டருடன் இணைந்து நீங்க உண்ணாவிரதம் இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எப்படி வந்தது? அவர் ஒரு அமெரிக்கன். ஆக்சுவலா அவருக்கு நம்ம ஊர்ல நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை மனசுல உறுத்துது. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்தியன், நம்ம வெறுமனே கொடி பிடிச்சு போராடுறது பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. சரி, அவர் பண்றப்ப சரி அட்லீஸ்ட் அவரோடவாவது சேர்ந்து பண்ணுவோம். நமக்காக தோணல, அட்லீஸ்ட் அவருக்கு தோன்றது அவர் கூடவே சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சரி அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுப்போம்னு நான் சொன்னேன். என்னால 3 நாள் கண்டினியூ பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா இதை நான் ஃபாஸ்டிங்லாம் நான் யூஸ்வலா ரிலீஜியஸா கூட ஃபாஸ்டிங்லாம் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. 3 நாளா என்னால சர்வே பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. பீட்டரோட நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மன வலிமை மக்கள் கொடுக்குற ஆன்ம பலம் தான் நான் நினைக்கிறேன்.
நிறைய பேரு எல்லா இடத்துலயும் ப்ரேயர் பண்றது, இது மாதிரியான விஷயங்கள்னால்தான் என்னால இதை பண்ண முடியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அருமை அருமை ஷான். அதாவது எனது உடல் பலம் அல்ல, எனது மனநலம் அல்ல, மக்களின் பலம் அப்படிங்கிறீங்க. மக்கள் கொடுக்கிற பலம் தான் உங்களை செய்ய வைக்குது அப்படின்னு. இப்ப நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிறீங்க, இதே மாதிரி நிறைய ஆதரவாளர் இருக்கிறாங்க. நிறைய ஆதரவாளருக்கு என்னன்னா அவங்க லைக் சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸாவே இருக்கிறாங்க. அந்த வேலையில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. நிறைய பேருக்கு மணிப்பூர்ல என்ன நடக்குது, மணிப்பூர் எரிகிறது அப்படின்னு தெரியுது. ஆனா இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான நம்ம நண்பர்கள் மௌனம் காக்குறாங்க. அப்போ உங்களுடைய இந்த உண்ணாவிரதம் அவங்க என்ன பண்ணு நினைக்கிறீங்க? நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நம்ம அவங்க மணிப்பூர்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வீடு வாசல், அவங்களுடைய உடல் எல்லாத்தையுமே நிறைய அவங்களுக்கு சேதாரம் இருக்கு. நம்ம அதை அட்லீஸ்ட் துளியாவது நம்ம ஃபீல் பண்ணணும்னா நம்மளே இதுல ஒரு துளியாச்சும் கலக்கணும். நம்ம எப்படி அவங்களுடைய துக்கத்துல பங்கெடுக்கிறதுனா நம்மளே ஒரு சின்ன உண்ணாவிரதம். இப்ப என்னைய மாதிரியோ கிருத்திகா மாதிரியோ பீட்டரோட சேர்ந்து இப்ப நாள் கணக்குல பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லைனாட்டியும் ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம், நீங்க ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்துட்டு நீங்க அதை நீங்க அமைதியா பண்றதுலயும் பிரயோஜனம் இல்லை. நீங்க அது உங்களுடைய நண்பர்கள், உங்களுடைய குடும்பத்தினர், அப்புறம் இப்ப நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி, வாட்ஸ்அப் காலனிஸ் எல்லாம் இருக்கு, அது எல்லாத்துலயுமே அப்புறம் உங்களோட சோசியல் மீடியா, ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்ணி இது மாதிரி நான் இந்த காரணத்துக்காக இருக்கிறேன், மணிப்பூர் வயலன்ஸ் எண்ட் ஆகும், அதுதான் கோரிக்கை. அது எண்ட் ஆகுங்கிற கோரிக்கை இப்ப அவர் பீட்டர் என்ன சொல்றாரு, ரோ கண்ணா அமெரிக்கன் ஹவுஸ் ஃப்ளோர்ல மணிப்பூருங்கிற வார்த்தையை இப்ப உச்சரிச்சு பேசினா ஒரு வழி கிடக்குங்கிறது அவருடைய நம்பிக்கை. நான் அதை ஆதரிக்கிறேன். ஆனா என்னுடைய கோரிக்கை என்னன்னா, எனக்கு வேற கோரிக்கை இருக்கு, கிருத்திகாக்கு வேற கோரிக்கை இருக்கு. என்னோட கோரிக்கை ரிசைன் மோடி தான். அவரு 80 நாள் ஆயிடுச்சு. 80 நாளா இப்ப இது நடந்த விஷயங்களை அவர் கண்டுக்கவே இல்லை. 36 செகண்ட் தான் பேசியிருக்காரு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி. அவர் 36 செகண்ட்ல என்ன பேசியிருக்காருன்னா, ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் எல்லாம் இது மாதிரி பிரச்சனை நடக்குது, எல்லா முதலமைச்சர்களுக்கும் நான் அறிவுரை கொடுக்குறேன், நான் அது பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்த பாக்குறேன், இது எங்களுக்கு இந்தியாவுக்கே ஒரு அவமானம் தான் இது மாதிரி ரேப் பண்ணது, அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறாரு. 36 செகண்ட் தான் பேசியிருக்காரு. அங்க நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்கள் இறந்திருக்கிறாங்க, 60,000 வீடுகள் சேதாரம் ஆயிருக்கு, 130 சர்ச்சு சேதாரம் ஆயிருக்கு. இத்தனை விஷயங்கள் நடந்திருக்கப்ப அவர் 36 செகண்ட் பேசுறது, நான் இப்ப உங்கள்கிட்ட பேசுறப்ப என்னுடைய மூச்சை தம் கட்டுறதே நான் 36 செகண்ட் என்னால தம் கட்ட முடியும். ஒரு முதல் ஒரு பிரதம மந்திரிக்கு இவ்வளவுதான் அக்கறையா ஒரு நாட்டு மேல? ஏன்னா காரணம் என்னன்னா, மணிப்பூர்ல 2 எம்பி சீட்டு தான். அவருடைய கணக்கு எல்லாமே இந்த எம்பி சீட்டு தான். எம்பி சீட்டு மணிப்பூர்ல 2 தான் இருக்கு. அதனால இதை பத்தி பேச தேவையில்லை. இப்ப இதை அந்த பிரிட்ஜ் பூஷன் சிங் இருக்காருல்ல, அந்த பிஜேபியில ஒரு பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்பி மேல குற்றச்சாட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அவர் இத்தனைக்கும் அவன் இந்தியாவுக்காக போய் விளையாட்டு வீராங்கனைகள் மேல பாலியல் குற்றச்சாட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பப்ளிக்காவே ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அப்படி இருக்கப்ப அந்த பிரிட்ஜ் பூஷனை ஏன் ரிமூவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாருன்னா, அவர் கையில 4 எம்பி சீட் இருக்கு. பிரிட்ஜ் பூஷன் சிங் பெருசா, மணிப்பூர் பெருசானா பிரிட்ஜ் பூஷன் சிங் தான் மோடிக்கு பெருசு. மோடி இப்ப இதை புதுசா பண்ணல. 2023 பண்ணாருன்னா, இப்ப நம்ம அவர் ரிசைன் மோடின்னு நம்ம கோரிக்கை விடுத்தோம்னா அது ரொம்ப அபத்தமானதுன்னு சொல்லலாம். அவர் 2014 இருந்து சின்ன லெவல்ல பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காரு. 2014 இல்ல, 2002 கோத்ராலேயே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தப்பே பண்ணதுனாலதான் அமெரிக்கா எந்த ஒரு பெரிய இந்திய அரசியல்வாதிக்கும் விசா கொடுக்காம இருந்ததே கிடையாது. அவர் ஒன் ஆஃப் த பொலிட்டிஷியன் who got banned by அமெரிக்கா. இது அமெரிக்காவுக்கு புதுசு கிடையாது. இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் கேம்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம். இன்னைக்கு டெமோக்ராட் பார்ட்டி பேசாம இருக்கலாம். இன்னைக்கு ரோ கண்ணாவோ, கமலா ஹாரிஸ் ஐயரோ, பிடனோ எல்லாருமே அமைதியா இருக்கலாம். பட் ஆனா இதே அமெரிக்கா தான் அவர் மோடியை பேன் பண்ணியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவர் பிரதம மந்திரி ஆனாருங்கிற காரணத்தினால அவர் 2002 பண்ண கோத்ராவும் மறைஞ்சிட போறது இல்ல. இப்ப தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அவர் 2014 இருந்து பிரதம மந்திரி ஆனதுல இருந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளும் மறைஞ்சு போயிடுறது இல்லை. இது எல்லாமே சின்ன சின்ன லெவல்ல பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய லெவல்ல மணிப்பூர்ல நடந்திருக்கிறது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு மக்களோட மனசாட்சியை அந்த ஒரு 2 பெண்களை அம்மனமா இழுத்துட்டு போய் ரேப் பண்றது மக்களோட மனசாட்சியை உலுக்கிருக்கு. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இது மோடி மட்டும் காரணம் கிடையாது. நம்ம இது 80 நாளா நடக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்க தமிழர்கள் எல்லாம் இது நம்மளோட பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். அதான் பிரச்சனை.
சோ வந்து இது வந்து மணிப்பூர்ல தான் நடக்குது, நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்புறம் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டில இருந்து ஏதாவது ஒரு சங்கி மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா ஓகே ஓகே அங்க வந்து இந்த கஞ்சா பயிரிடுறாங்க அதனால பிரச்சனை, அங்க வந்து பர்மால இருந்து குடியேறின வந்து இல்லீகலா வந்த மைக்ரன்ஸ்னால பிரச்சனை. இது மாதிரி ஏதாவது கட்டுக்கதைகளை கட்டுறதுல வந்து கம்பி கட்டுற கதை வந்து பிஜேபிக்கு ரொம்ப கை வந்த கலை. அது இல்லாம அவங்க இந்த வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது ரொம்ப நேஷனல் லெவல்ல நல்லா பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க பிராட்காஸ்ட் பண்றத வந்து நம்ம மக்கள் நம்ப கூடாது. நம்ம மக்கள் வந்து ரியலா போய் ஆராய்ஞ்சு படிச்சு பார்த்து நம்ம வந்து இப்ப கண்டிப்பா எதுக்க வேண்டிய கட்டத்துல இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம எதுக்கலன்னா 2024 அப்புறம் நான் சொல்ற வார்த்தை இல்ல, பராக் ஒபாமா சொன்ன வார்த்தை, ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா சொன்ன வார்த்தை, இந்தியா வில் பிரேக்ங்கிறதா அவர் சொல்லியிருக்காரு. சோ இது வெரி டேஞ்சரஸ். அது வந்து அவர் வந்து இந்தியா வந்து மைனாரிட்டியை பாத்துக்கணுங்கிறது வந்து மோடி விசிட் அதே சமயத்திலேயே அவர் சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொன்னதை வந்து கமலா ஹாரிஸ் ஐயரும் ஜோ பிடனும் சொன்னாங்களாங்கிறதா ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு. இப்ப வந்து அவருடைய கேள்வி வந்து இன்ஃபேக்ட் பீட்டரோட கேள்வி வந்து டெமோக்ராட் பார்ட்டி அவங்க வந்து ரியலா இந்த லிபரல் காஸ்க்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய அந்த சேம் லிபரல் காசை வந்து இப்ப சப்போர்ட் பண்ணணும், ரோ கண்ணா பேசணுங்கிறதா அவரோட கோரிக்கை. அந்த கோரிக்கையை நான் ஆதரிக்கிறேன். அருமையா சொன்னீங்க. அதாவது வந்து அந்த காணொலிகளை பார்க்கிற போது, செய்தியை பார்க்கிற போது, சாதாரண மனிதன் யாராக இருந்தாலும் அவன் கண்ணீரால் கன்னங்கள் உப்பளிக்கும். நம்முடைய நெஞ்சின் அகணுக்கள் அழுகை பீரிட்டையும். 90 நாளா இப்படி குரங்குமாறு இருக்கிற ஒரு பிரதமர் மனிதனா என்கிற ஒரு கேள்வியை வைத்து ஆட்சி மாற்றம் தான் இதற்கு தீர்வு அப்படிங்கறத அழகா சொன்னீங்க. அதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து உண்மை செய்திகளை தேடாமல் வாட்ஸ்அப் பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கிற அந்த ஐடி செல்லோட செய்திகளை மட்டும் இருக்கிற அவர்களை பார்த்து நீங்க ரொம்ப சோகப்பட்டு சொன்னீங்க. அதுக்கு பிறகு உலக தலைவர்கள் இந்தியாவை பத்தி எப்படி எச்சரித்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்க. அருமையான 3 செய்திகளை பதிவிட்டீர்கள் ஷான். இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய உண்ணாவிரத்தின் வழியாக மற்ற சக இந்திய அமெரிக்கர்களுக்கு இல்ல உலக இந்தியர்களுக்கு என்ன செய்தி சொல்றீங்க? என்னுடைய உண்ணாவிரத்தின் மூலமா வந்து நம்ம வந்து இது வந்து நான் இன்ஃபேக்ட் ஒரு கட்சியில கூட நான் ஒருங்கிணைஞ்சு பணியாற்றிட்டு இருக்கேன், காங்கிரஸ் கட்சியில. இது வந்து ஆனா நான் தனிப்பட்ட முறையில தான் பண்றேன். என்னுடைய கட்சியோட தொடர்புல நான் அதை பண்ணல. என்னுடைய கோரிக்கை வந்து என்னன்னா, உங்களால முடிந்த இப்ப வந்து மணிப்பூர் சம்பந்தமா உங்களுடைய சுற்று வட்டாரத்திலேயே போராட்டங்கள் நடக்குது, அதுல போய் பங்கெடுங்க. அப்படி இல்லைன்னாட்டி நீங்க ஒரு 2 பேரா 3 பேரா இருந்தா கூட ரிசைன் மோடியோ இல்ல உங்களுக்கு என்ன கோரிக்கை தோணுதோ அந்த கோரிக்கையை எழுதி எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு நீங்க ஒரு பப்ளிக்ல நின்று ஒரு உங்களால 1/4 மணி நேரம் நிக்க முடியும்னா 1/4 மணி நேரம் நின்று போராடுங்க. அது வந்து அட்லீஸ்ட் மத்த மக்கள் வந்து அது வந்து ஒரு இந்தியன் கிராசரி ஷாப்புக்கு அவுட் சைடா இருக்கலாம், இந்தியன் டெம்பிள் அவுட் சைடா இருக்கலாம், இல்ல இந்தியன் மக்கள் எல்லாம் கூட்டுற இடமா இருக்கலாம், இல்ல அமெரிக்கன் மக்கள் கூட்டுற ஒரு பப்ளிக் ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸா கூட இருக்கலாம். எந்த பப்ளிக் பிளேஸ்லயோ நீங்க யாராவது ஒரு நண்பர்களோ உங்க குடும்பத்தினரோட போய் சேர்ந்து பப்ளிக்ல ஒரே ஒரு கோரிக்கை, சிம்பிள் கோரிக்கை, ஏதாவது ஒரு சின்ன பிளக்கார்டை வச்சுட்டு கூட உங்களால போராடி, இல்ல மணிப்பூர் சம்பந்தமா கூட அந்த கோரிக்கையை எழுதி போராடி மக்களுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இது மாதிரி சின்னதா நம்ம எல்லாருமே பண்ணி அதை வந்து நம்ம போட்டோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுங்க. அது வந்து சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணீங்கன்னா இது என்னைக்கு வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் ஆகுதோ அன்னைக்குதான் வந்து மோடிங்கிற ஒரு பெரிய மிஷினரி, மோடிங்கிறது வந்து அவர் ஒரு தனி நபர் கிடையாது, ஒரு மல்டிபிள் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெரிய மிஷினரி. So we have seen Cambridge Analytica, so many things, scams in the world. எல்லாமே வந்து அந்த மோடிங்கிற பிம்பத்தை அவங்க எப்படி கட்டமைச்சாங்க, ஃபேஸ்புக் இது மாதிரியான மல்டிபிள் சோசியல் மீடியா கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி கட்டமைச்சாங்கிறதா. அந்த ஒரு பெரிய பில்லியன் டாலர் பிம்பத்தை உடைக்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் தேவை. நம்ம வந்து தனியா வந்து ஒண்ணு சின்ன விஷயத்துல வந்து இதை பண்ணிட முடியாது, அதுதான் பண்ணணுங்கிறதா என்னோட கோரிக்கை. அருமையா சொன்னீங்க. மோடி என்கிற பிம்பத்தை உடைக்க ஒரு இயக்கம் வேண்டும். அந்த இயக்கத்திற்கு உங்களால் முடிந்த அளவு நம்முடைய வட்டத்தில் அதை பற்றி பேச வேண்டும், அதற்கான செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அருமை. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நேயர்களே, உங்களாலும் முடியும். நீங்க வந்து நான் என்ன பண்றது, நான் இங்க இருக்கிறேன் நினைக்காதீங்க. உங்களாலும் முடியும். அவர் சொன்ன மாதிரி, ஷான் சொன்ன மாதிரி உங்களால் நீங்க உங்க வட்டத்துல பேசுங்க, உங்க பக்கத்துல போய் இந்த செய்தியை பரப்புங்க, சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துங்க, அந்த செய்தியை கொண்டு போங்க. ஷான், உங்களுடைய இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் விரைவில் நிறைவேற வேண்டும். உங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிச்சயம் நிறைவேற வாழ்த்துகிறேன். அடுத்து வந்து இன்னும் இந்த உணவகத்தில் இருக்கிற சகோதரி கிருத்திகா அவர்கிட்ட பேசுவோம். இப்போ பீட்டர் வந்து உண்ணாவிரதம் ஆரம்பிச்சாரு. அப்போ வந்து ஷான் அமெரிக்கால ஜாயின் பண்ணாரு. அவர் கூட வந்து இன்னொரு சகோதரி இணைந்திருக்கிறாங்க. அந்த பெண் வீராங்கனையை கொண்டு வருவோம்.
வாங்க கிருத்திகா தரன், வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நன்றிகள் அழைத்தமைக்கு. தமிழ் அமெரிக்கா டிவி நேயர்களுக்கும் தங்களுக்கும் என்ன பணிவான வணக்கங்கள். ரொம்ப நன்றி. நீங்க என்ன சொல்றது, அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்தியர்கள் போராடுகிற போது இந்தியாவிலிருந்து ஒரு தனி மங்கையாக இணைந்த காரணம் எப்படி இணைந்தீர்கள்? ஷான் இந்த லிங்க் போட்டாங்க, இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஃபார் இந்தியான்னு ஒரு குழுமம் இருக்கு அப்படின்னு போட்ட பிறகு ஒரு ஜூம் வந்தது. அதுல சரி அங்க என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்தேன். ஜஸ்ட் அந்த ஜூம் ஓபன் பண்ண, அப்போ ஃப்ரீ டைம் இருந்தது. நம்மளுக்கே தெரியும், இப்ப நம்ம எல்லாம் நிறைய குழுக்கள்ல இருக்கோம். அப்ப சரி என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருக்கு போன் பண்ணி விசாரிச்சேன் என்ன நடக்குது அப்படின்னப்ப ரொம்ப அழகா ஷான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு. சரி அப்படின்னு அந்த ஜூம்குள்ள போறப்ப ஐ ஜஸ்ட் இம்ப்ரெஸ். ஃபாஸ்டிங் அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பீட்டர் ஜாயின் பண்ணாங்க. உடனே ஷான் நானும் ஒன் டே ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஐ நோ ஹவு டு டூ ஃபாஸ்டிங். அதனால நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தோணலையே. ஒருத்தர் அமெரிக்கால இருந்து அங்க பாராளுமன்றத்துல, அதாவது இந்திய மொழியில சொல்றேன், அது அமெரிக்க மொழியில பாராளுமன்றம் சொல்ல மாட்டாங்க, காங்கிரஸ்மேன் ஃப்ளோர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அது நம்மளுக்கு புரியறது இல்லை கொஞ்சம். அதனால இந்திய மொழியில சொல்றேன். பாராளுமன்றத்துக்கு ஒருத்த அமெரிக்க இடத்துல அவங்களோட ஒரு மெம்பர், அதாவது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறவங்க குரல் கொடுக்கணும். அதாவது இந்தியரா இருக்காரு அவரு. இன்னொன்னு இந்திய ஃபாரம்க்கு அமைப்புல மிக முக்கியமான நபரா இருக்காரு. ஐ ஹோப் தலைவரா இருக்காரு இல்லையா. ஒரு இந்திய ஃபாரம்க்கு அவர் தலைவரா இருக்காரு. ரோ கண்ணா அப்படின்னு அவர் பேரு. கலிபோர்னியாவில ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருக்காரு. சோ அவர் இந்திய அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒத்த இடமான, நம்மளோட நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒத்த அமெரிக்க அந்த இதுல பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, அவரை குரல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பீட்டர் ஃப்ரெட்ரிக் அப்படிங்கிறவங்க இப்ப நம்மளோட நண்பராகவே ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா டெய்லி காலைல சாயங்காலம் மதியானம் 3 வேளைகள் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். சோ பீட்டர் ஃப்ரெட்ரிக் அப்படிங்கிறவர் உண்ணாவிரதம் நோன்பு எடுத்திருக்காரு. பீட்டர் ஃப்ரெட்ரிக் யாரு அப்படின்னா, பல இயக்கங்கள், இந்த மாதிரி தனி மனித சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ், மனித உரிமை ஆர்வலர், முக்கியமா மனித உரிமை ஆர்வலர். அப்புறம் புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. ஒரு பாசிசம் என்ன பண்ணும், ஒரு மதவாதம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தெளிவா புரிஞ்சவர். சும்மா எல்லாம் கிடையாது. ஒரு மதவாதத்துக்கு எதிரான ஒரு பர்சன். சோ மதவாதத்துல என்ன ஆகும் அப்படிங்கும் பொழுது, இந்த மாதிரி மைனாரிட்டிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறப்போ மைனாரிட்டிகளுக்கு எதிரான குரல்களும், அப்புறம் அமெரிக்கால இருக்கிறதுனால அமெரிக்காவை தட்டி எழுப்ப வேண்டிய கடமை இருக்கும்பொழுது கிறிஸ்டியன்ஸ், அமெரிக்கன் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தன்னோட இனம் அப்படின்னு அங்க இனம் ஒரு 150 சர்ச் அழியுது. தன்னோட இனத்தை, அதான் எத்னிக் கிளென்சிங் அப்படிங்கிற மொழியில சொல்லலாம். எத்னிக் கிளென்சிங் பண்றாங்க அப்படின்னா இன ஒழிப்பு. எப்படின்னா நம்ம ஸ்ரீலங்கால எல்லாம் நடந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி இன ஒழிப்புல ஈடுபடுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த பதற்றம் இருக்கும் இல்லையா. யாரா இருந்தாலும், யாரோ ஒரே ஒரு மதத்தை ஒரே ஒரு ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணாலும் அவர்கள் மதத்தை நாம் மதிக்க வேண்டும், அவர்களை நாம் மனிதராக மதிக்க வேண்டும். அதுதான் மனித உரிமை. இப்ப அமெரிக்கால நம்ம எல்லாரும் சமமா இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அமெரிக்கா கொடுக்கிற சட்ட பாதுகாப்பு. இன்னைக்கு இந்து திருவிழா நம்ம அமெரிக்கால பண்றோம் அப்படின்னா அமெரிக்கா கொடுக்கிற சட்ட பாதுகாப்பு. இந்துக்கள் அங்க சிறுபான்மை தான். அங்க சிறுபான்மையா நம்ம இருந்துகிட்டு நம்ம ஒரு மதவாத நாடை மதவாதத்தை சப்போர்ட் பண்றது மிகப்பெரிய தவறு. அப்போ நம்ம எல்லாம் செய்யாத ஒன்றை அவர் அங்கிருந்து அமெரிக்கால இருந்துட்டு தான் பெரும்பான்மையாக, அதாவது இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், அவர் அமெரிக்காவில் ஒரு மேம்பட்ட இடத்தில் இருக்கிறார். ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம்ல, இந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சப்ரஸ்டு ஏரியால இருந்து வந்தது இல்லை. அப்படி இருந்தும் சிறுபான்மையினருக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பது தோன்றுவதே பெரிய விஷயம். அப்படிங்கிறப்ப எப்படி இம்ப்ரெஸ் ஆகாம இருக்க முடியும்? அப்ப இம்ப்ரெஸ் ஆறப்ப ஒருத்தர் மணிப்பூர், அதான் நாம இந்தியர்கள், என்ன இருந்தாலும் நம்ம இந்தியர்கள். நான் எல்லை இல்ல, நம்மளுக்கு எதுவும் இல்லை, நான் இன்னைக்கு அமெரிக்கா வரேன், அங்கேயே நாளைக்கு நானே செட்டில் ஆகலாம், எது வேணாலும் நடக்கலாம். பட் மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லையே கிடையாது. இருந்தாலும் இந்திய தேசம் அப்படிங்கிறது நம்மளுது. நம்ம இந்திய குடியுரிமை வச்சிருக்கோம், இந்திய பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஊர் பெண், மணிப்பூர் என்ன நம்ம என்ன விசா எடுத்துக்கிட்டா மணிப்பூருக்கு போறோம்? இல்ல, நம்ம ஊர் பெண்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு நீதியோ எதுவுமே கிடைக்கல. நம்ம பார்லிமெண்ட்ல இன்னி வரைக்கும் குரல் கொடுக்க முடியல. பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல குரல் கொடுக்குறாங்க, ஆனா நம்ம பார்லிமெண்ட்ல நம்ம குரல் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு மோசமா இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப உலக அளவுல நம்மளுக்கு குரல் எழும்பினாதான் இது நிறைய உலக நாடுகள்ல இருந்து அழுத்தம் வரணும். இன்னைக்கு நான் வல்லரசு ஆயிட்டோம், இந்தியா அப்படி ஆயிட்டோம், அதே இடத்துல பேசுறாங்க இல்லையா, இல்ல நீங்க இப்படிதான் மதவாதத்தை ஆதரிக்கீங்க அப்படின்னு அந்த முகமூடி அங்கேயே கிழியணும். அப்போதான் இதெல்லாம் தப்பு. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஐடியாலஜி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனா தவறுன்னு புரிஞ்சுதுன்னா நீங்க இந்த ஐடியாலஜிக்கு மாறணும்.
மதவாதம், இந்துத்துவா அப்படிங்கிற ஐடியாலஜி வந்து மிக மிக கொடூரமானது, மிக மிக மோசமானது. ஒரு 4 பேர் அதை சப்போர்ட் பண்ணி உங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பிரெயின் வாஷருக்கு ஆளாகிடாங்க. அப்புறம் நான் எப்போதும் சொல்வதுதான், ஆப்கான் ஒரு காலத்துல நல்ல ப்ராக்ரெசிவா பெண்கள் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு மதவாதத்தினால்தான் ஆப்கான் இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க. கையில கூட கிளவுஸ் போடுங்க, இல்லாட்டி உங்க கற்பு பறி போயிடும் சொல்ற அளவுக்கு மோசமாயிடுச்சு அந்த நாடு. பாகிஸ்தான் நம்மளோட ப்ராக்ரெசிவா இருந்த பெனசிர் பூட்டாலாம் பார்த்த நாடு. ஆனா இன்னைக்கு என்னாச்சு? ஒரு பெண் கல்விக்கு கூட மலாலா கதையெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா மதம். நான் வந்து இந்து மதம், முஸ்லிம் மதம் சொல்லல. சிங்களவர்கள் புத்த மதத்திலேயே எப்படி பிரச்சனை இருக்கு. புத்த மதமே நம்மளுக்கு வந்து இந்து மதத்துக்கு வந்து சிக்கல் கொடுத்தது, அதை நம்ம பார்த்தோம். சோ மொழி, அது சிங்கள மொழி, தமிழ் மொழி, மொழியா இருக்கட்டும், மதமா இருக்கட்டும், ஒரு பெரும்பான்மையின மக்கள் ஒரு சார்பாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க ஆதரவு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அங்க ஜனநாயகம் கொல்லப்படுகிறது. டெமோக்ரஸி அப்படின்னா ஒரு கட்சியில இருக்கிறத தட்டி கேட்கணும், அந்த கட்சிகள் திருந்தணும். காங்கிரஸ் இருந்த வரைக்கும் அப்படிதான். ஐரோம் ஷர்மிளா வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தாங்க. திருப்பி சொல்றேன், ஐரோம் ஷர்மிளா வந்து மணிப்பூருக்காக உண்ணாவிரதம் இருந்தது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு இல்ல, எங்களுக்கு தனி இடம் வேணும், எங்களோட உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அப்புறம் அந்த படைகள் போக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஆனா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க உங்களை பண்றாங்க. ஒரு மணிப்பூர் பெண்ணோட சகோதரன் கொல்லப்படுகிறான், அவன் நண்பனால். பல காலம் பழகிய சகோதரனோட நண்பன் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுருப்பான், அவங்களோட பழகிருப்பான். நான் அந்த நண்பன் இருந்தோன்னே என்னை காப்பாத்துவேன்னு நினைச்சேன். ஆனா அவன் என் சகோதரியையும் கொன்னுட்டான், என்னையும் இப்படி பண்ணிட்டான். அப்படின்னா யாருக்கும் இங்க பகை ஏற்படுது. அந்த பகையில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, பெண்களுக்கு என்ன ஆகுது? எங்க இருந்தாலும் பெண்கள் தான் இந்த வைலன்ஸ்ல வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. எந்த ஒரு மதவாத வைலன்ஸ்னாலும் பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. மதவாதம் வந்ததுன்னா பெண்களோட கலாச்சாரம்ங்கிற பேர்ல பூட்டி வச்சிருவாங்க, அது ஒரு பிரச்சனை. அப்புறம் இந்த மதவாத வைலன்ஸ் வரப்ப பெண்கள் தான் அந்த உடனே ட்ரெஸ்ஸை உருவுறது, நிர்வாணமாக்குறது, இந்த விஷயங்கள் தொடர்ந்து பெண்கள் பாதிக்கப்படுது. இங்க 50% பெண்கள் இருக்கும், 50%க்கு மேலவே பெண்கள் இருக்கும் இந்தியாவில். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க 3 நாள் தூங்கல, 2 நாள் தூங்கல, 5 நாள் தூங்காதனால யாருக்கும் எந்த யூஸும் கிடையாது. குரல் கொடுக்கணும். எத்தனை பேரை நம்மள வந்து முடக்க முடியும் சொல்லுங்க? நம்ம தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். பெண்கள் முக்கியமா முன்னாடி வரணும். ஒரு நாளாவது இந்த குழுவோட சேர்ந்து உண்ணாவிரதம், அடையாள உண்ணாவிரதம் இருக்கலாம். அது ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. இப்ப என்னோட ஃப்ரெண்டு சொன்னோன்னே நாகமகேஸ்வரி அப்படிங்கிறவங்க இங்க இருக்காங்க. நான் ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கேன்னா என்னக்கா பண்ணோம் அப்படின்னாங்க, இந்த ஜூம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து தி அமெரிக்கா சேனல்ல நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு அப்டேட் வரும். அங்க நீங்க ஒரு வார்த்தை கமெண்ட்ல போட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க ஜூம் லிங்க் கொடுக்குறோம். எங்களோட வந்து ஒரு நாளாவது அடையாள உண்ணாவிரதம் இருக்கு. முக்கியமா பெண்கள் முன்னாடி வரணும். ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நிர்பயாக்கு போராடினோம்ல, அதை விட 10 பங்கு 100 பங்கு போராடணும். ஏன்னா நிர்பயாக்கு நடந்தது ஒரு பெண் தனிப்பட்ட விஷயம். இங்க நீங்க அண்டை அயலாளர்களுடன் வெறுப்புல ஏத்துக்க போறீங்க. எந்த வெறுப்பும் பொருளாதாரத்தை அழிச்சிடும். இன்னைக்கு இம்பால்ல ஒரு ஆட்டோக்கார் இருக்கு, மெய்த்தீனமா இருக்கட்டும், இதா இருக்கட்டும். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், பெரும்பான்மை அப்படின்னா அவங்க பாதிக்கப்பட மாட்டாங்கன்னு. மெய்த்தீனமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆட்டோவுக்கு கூட காசு கிடையாது, அங்க சாப்பாட்டுக்கு காசு கிடையாது. இன்டர்நெட், ஏடிஎம்ல கியூல நிக்கணும். பணத்துல நீங்க இப்படி ஜிபே எல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. அவ்வளவு கஷ்டத்துல இரு இனமும் கஷ்டப்படுது. அப்படி கஷ்டப்படுறது தேவையா? இந்த ஒரு மதவாதம் நம் மனிதனை மிருகமாக்கும், பெண்களை அடிமையாக்கும். அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது நம்ம கட்சிகளை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டி நம்ம சர்வாதிகாரிகள்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் இந்தியா ஃபுல்லா மணிப்பூர் மாடல், ஃபர்ஸ்ட் குஜராத் மாடல் வந்தது, அடுத்து மங்களூர் மாடல் கர்நாடகால வந்தது. நாங்க கர்நாடகா எலெக்ஷன்ல நாங்க எல்லாரும் என்ஜிஓக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து முறியடித்தோம். வேக்கப் கர்நாடகான்னு ஒரு மிகப்பெரிய டீம் அதுக்காக வேலை பார்த்தாங்க. சோ அதே மாதிரி அவங்க ஜமாத்துகள் எல்லாரும், மைனாரிட்டிகள் எல்லாரும் இணைந்தார்கள், தலித்துகள் எல்லாரும் இணைந்தார்கள். எல்லாரும் இணைந்து, அது தவிர பெரும்பான்மை இந்து மக்கள், பெண்கள், எல்லா அமைப்புகளும் இறங்கி வேலை செஞ்சுதான் கர்நாடகால டெமோக்ரஸியை நாங்க நிலைநிறுத்தினோம். அதே போல் இந்தியா முழுக்க வரக்கூடிய 2024 பெண்கள் 50% டெமோக்ரஸியை நிலைநிறுத்தத்துக்கு பண்ணணும். இல்லாட்டி ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மணிப்பூர் நிலை வரும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு துளி அளவும் சந்தேகம் இல்லை. அதை நான் எழுதியே கொடுப்பேன். நன்றி கிருத்திகா. ரொம்ப வேகமா நிறைய செய்திகளை சொன்னீங்க. முதல்ல வந்து அமெரிக்காவில் இந்துக்களுடைய பண்டிகை கொண்டாட உரிமை இருக்கிறது. அமெரிக்காவில் இந்துக்கள் மற்ற மதத்தை பின்பற்ற, மற்ற மத வழிபாடு தலங்கள் வைக்க உரிமை இருக்கிறது. ஏன் இந்தியாவில் ஒரு சிறுபான்மை மதத்தினரை அவர்கள் இப்படி தாக்குகிறார்கள், வன்முறைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள், கொலை செய்கிறார்கள், சிறுபான்மையினரும் தேவாலயங்களை ஏன் கொளுத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிற அருமையா கேட்டீங்க.
அதுக்கு பிறகு வந்து இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி நிறைய பல்வேறு நாடுகளுடைய பாராளுமன்றத்திலே வந்து கேள்வி கேட்கப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. அது மாதிரி அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஹவுஸ் ஆஃப் காங்கிரஸ்லையும் இவர் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாருன்னு சொன்னீங்க. அதையெல்லாம் தாண்டி மிக மிக அருமையா வந்து மதவாதம் எப்படி நம்மை முன்னால் செல்கிற நாடுகளை பின்னோக்கி செல்ல வைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. பல்வேறு நாடுகளை எல்லாம் காட்டி சொன்னீங்க. அதுக்கு நன்றி. அதுக்கு பிறகு அந்த மதவாதம் எப்படி முதல்ல பெண்களைத்தான் பாதிக்கும் அப்படிங்கறதையும் சொன்னீங்க. இப்ப நீங்க வந்து இந்த உண்ணாவிரதம் இருக்கிறதுக்கு ஷான் சொன்னாரு, உங்களுக்கு ஒரு தனி கோரிக்கை இருக்கு அப்படின்னாரு. என்ன அந்த கோரிக்கை இந்த நேயர்களுக்கு சொல்லுங்கள். பெண்கள் தான். ஏன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வயலன்ஸ் சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜே சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து எந்த காரணத்துக்காகவும் கையில எடுக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு வன்முறையிலும் பெண் உடல் பாதிக்கப்படக்கூடாது. நீங்க வன்முறை செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வேற எங்கேயாவது போய் செய்யுங்க. ஏன் பெண் உடல்ல வந்து செய்வீங்க? நாங்க என்ன செஞ்சோம்? இன்னைக்கு இவங்களை விட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பெரும்பான்மையின பெண்கள் மேல் தான் கை வைக்க போறாங்க. நீ என் வீட்டு பெண்ணை தொட்டியா, நான் உன் வீட்டு பெண்ணை தொட்டேன்ட்டு பெண்கள் பாது. அது எந்த இனமா இருந்தா என்ன? அது பெரும்பான்மை இனமா இருந்தா சிறுபான்மை இருந்தானே எங்க உடம்பு என்ன அப்படி உங்களுக்கு இதுவா போச்சா? எந்த இடத்துல பொதுவுல நீங்க கை வைக்கிறீங்கன்னு அறிவு இருந்துதான் நீங்க எல்லாம் செய்யறீங்களா? அதுதான் சொல்றேன். மதம்ங்கிறது மூளை அப்படி மெழுங்கடிச்சிடும். உங்களுக்கு ஒரு பொதுவுல என்ன செய்யணும், ஒரு பெண்ணை எந்த இடத்துல தொடணும் கூட தெரியாது. அப்படி ஒரு மத வெறி தேவையா? வீட்டோட இருக்கணும் உங்க மதம், நம்பிக்கை, பூஜை எல்லாம். வெளியில தெருவுல வரக்கூடாது, வெளியில கோஷம் போடக்கூடாது. நம்ம அப்படி ஒரு மூளை மழுங்கின ஆட்கள் தான் வந்து ஒரு பெண்ணை இப்படி எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பெண் தெய்வம், நாங்க நர்மதா நதியே வந்து நர்மதா நதிக்கு போறப்ப எங்களுக்கு நர்மதா நதியே தெய்வம் அப்படிங்கிறாங்க. இங்க நம்ம பெண் தெய்வமா இருந்தா உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற இந்து பெண்கள் இந்த சமயத்துல காளி அவதாரம் எடுத்துதான் ஆகணும். அப்படி எனக்கு மத நம்பிக்கை அந்த அளவுக்கு கிடையாது. மத நம்பிக்கையில் நீங்கள் இந்து பெண்களாக இருந்தால் இன்று நடந்ததுக்கு பெண் இனம் அப்படிங்கிறது இதுல வந்து மெய்ட்டி இனமா குக்கி இனமாங்கிறது கேள்வி இல்லை. நம்மளோட பெண் இனம் அது. பெண் இனம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அதுல ஒரு சின்ன ஒரு இதுவாவது இருக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம பெண் உடலுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத இந்த உடல் எதுக்கு அப்படிங்கிறேன் நான். இவ்வளவு அநியாயம் நடக்குது நம்ம நாட்டுல. ஒரு சக அது ஒண்ணுதான் என்னோட கோரிக்கை. நன்றி கிருத்திகா. மிக அருமையாக உங்களுடைய கோரிக்கை. பெண்ணின உரிமைக்காக, பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக நீங்களும் உண்ணாவிரதத்தில் இணைந்திருக்கிறேன்னு சொன்னீர்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த சிறிய நேர்காணல் எங்களுடன் இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கும் மிக்க நன்றி. நன்றி, வணக்கம். வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி. ஷான் அவர்களுக்கும் பீட்டர் அவர்களுக்கும் நன்றி. நன்றி கிருத்திகா. சோ நேயர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது அமெரிக்காவிலே மணிப்பூருக்கான மாபெரும் போராட்டம். அமெரிக்காவிலே நாம் இருக்கிறோம், நாம் பாதுகாப்பு இருக்கிறோம். இவர்கள் மௌனமாக இருக்கவில்லை. இங்கு இருந்தாலும் மணிப்பூரிலே படுகிற வன்முறை, அங்கிருக்கிற மக்கள் படுகிற துன்பங்களை எல்லாம் உணர்ந்து அமெரிக்கர் ஒருவர் போராடுகிறார், அமெரிக்கர் ஒருவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார், அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த காணொளியை, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவர்கள் இந்த காணொளியை உங்கள் சமூக தளங்களில் பகிருங்கள். இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை, அவர்களுடைய பதிவுகள் எல்லாம் உங்கள் குடும்பங்களில் பகிருங்கள். உங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் அனைவரிடம் பேசுங்கள். இன்னும் பலர் இந்த விவரங்கள் தெரிந்தும் மௌனமாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பேச வேண்டும். அந்த பேச்சு என்பது உங்கள் நண்பர்களுடன், உங்கள் வீடுகளில், உங்கள் வேலையிடங்களில், நீங்கள் மற்ற நண்பர்களை பார்க்கிற போது பேசுங்கள். சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துங்கள். அங்கு இந்த கருத்துக்களை பகிருங்கள். நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம். நிச்சயமாக இந்த மணிப்பூர் பிரச்சனைக்கும், மணிப்பூர் வன்முறைக்கும் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து, மீண்டும் இவர்களுக்கு, இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்கும் பீட்டர் ஃப்ரெட்ரிச் மற்றும் ஷான் கிருத்திகா ஆகியோர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Again, we wish you all the best, Peter, for your hunger strike.
will be standing up and supporting you, and looking forward to talk to you sometime soon. நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.